राधा सिंह। महात्मा गौतम बुद्ध से किसी आदमी ने पूछा, ए महात्मा जी, ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे आदमी की मौत न आवे, यानी इंसान अमर रहे, इंसान इमॉर्टल रहे, इंसान की मृत्यु न होवे। गौतम बुद्ध ने कहा, भाई उसका तरीका है। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि महात्माओं के पास अजीब और गरीब तरीके होते हैं और अभी आप कहते भी हैं कि हाँ उसका तरीका है और अभी वो सुनाते हैं, तो वो बड़े ध्यान से और गौर से सुनने लगा। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, सदा अमर रहने का एक ही तरीका है कि जन्म मत लेओ, यानी जन्म ही नहीं लेओ तो तू मरेगा ही नहीं। वो बड़ा हैरान हो गया। कहता जन्म तो ले चुका हूं, जन्म तो ले चुका हूं, फिर क्या होगा? कहते फिर मरना जरूर होगा। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने इसका एक स्पष्ट जवाब फरमाया है। कहते हैं, मुइया जित घर जामिया तित जीवतियां मन मार। कहते हैं, ऐ इंसान, अगर तू अमर रहना चाहता है तो जहां तुमको मर के जाना है वहां तू जीते जी मर के जाओ। जहां तू मर के जाना है वहां तू जीते जी मर के जाओ। इस तरह से कबीर साहब फरमाते हैं, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआन को, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर न मरना होए। कहते हैं, सारी दुनिया मरती है लेकिन साचा कोई नहीं मरता। अगर साचा मरने की इसको टेक्निक आवे, तरीका आवे, विधि आवे, तरतीब आवे, तो बहुर न मरना होए। कहते हैं वो आदमी फिर नहीं मरेगा। तो आज हालांकि ये मरने की जो विषय है ये प्लेजेंट नहीं है। लोग कहते हैं भाई सब बातें सुनाओ, सुनेंगे, मगर मरने की बात मत सुनाओ। मरने की बात से हम डरते हैं। जब कोई मरा हुआ आदमी जाता है उसको सिर लोग कंधे पर उठा के ले जाते हैं तो हम अपनी शक्ल इस तरफ कर देते हैं, हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। हम मरने के बनस्बत कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, मरने के बनस्बत हम कुछ विचार भी नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं इस चीज को हमारे से दूर रखो। लेकिन ये इंसान की नादानी है, क्योंकि इस संसार में अगर किसी चीज का पक्का भरोसा है कि वो आएगी और होएगी और जरूर होएगी, तो वो इंसान की मौत है।
ایک دن ضرور ہر ایک کو مرنا پڑے گا. اس سچویشن کو فیس کرنا پڑے گا. انٹڈ ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. بچنے کا جواب گرو نانک صاحب جی مہاراج نے بھی دیا، کبیر صاحب مہاراج نے بھی دیا، گوتم بدھ نے بھی دیا، اور کئی مہاتمائیں ہیں. تو اپنے کو اس بات کو آج مختصر میں سوچنا ہے. حالانکہ یہ موت کی جو وشے ہے بہت بڑی ہے. تو پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تب کیا ہوتا ہے. جب ایک عام انسان کی موت آتی ہے تب ایک پاور، ایک شکتی جس کو کال شکتی کہتے ہیں، وہ انسان کے ماتھے میں صورت کو یا کانشسنس کو یا روح کو یا آتما کو کھینچتی ہے. جب کھینچتی ہے تو پہلے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی بیمار آدمی ہے، بہت بیمار ہے، ہم جاتے ہیں دیکھنے کو، یا جو بزرگ ہوتے ہیں تجربے کار ہوتے ہیں وہ پہلے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھنڈا ہو گیا اس کا. ہاتھ اور پاؤں یہ جو شریر کی ایکسٹریمیٹیز ہے، یعنی جو شریر کی آخریں ہیں، یہ یہاں پاؤں اور یہ ٹانگ اور پاؤں اور ہاتھ، ان کو دیکھتے ہیں. اگر ٹھنڈا ہو گیا تو یہ نشانی ہے کہ اس کی آتما، روح، کانشسنس، صورت کھینچی جا رہی ہے. پھر یہ ٹانگیں بالکل خالی ہو جاتی ہے اور بائیں بالکل خالی ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس کی کمر اور پیٹھ اور گردن تک وہ مر جاتا ہے. پھر بھی اس حصے کے اندر اس کی صورت ہے، اس کی آتما ہے. پھر یہاں گردن کو بھی چھوڑتی ہے، پھر آنکھوں کو چھوڑ کے فقط یہاں آ کے جمع ہوتی ہے اور آخر یہاں سے نکل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مر گیا. پھر اس آدمی کا یا منہ پھٹ جاتا ہے یا آنکھ پھٹ جاتی ہے یا گدا سے کچھ ڈسچارج ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اچھا، یہ موت بھی 4-5 نمونے سے ہوتی ہے. جیسا آدمی، جیسے اس کے وچار، جیسا اس کا پرماتما کا پیار اور دنیا کا پیار، اس کے انوسار اس کی موت ہوتی ہے. جو سنت جن ہیں یا سنتوں کے بھکت ہیں، جو روز بھجن کرتے ہیں، سمرن کرتے ہیں اور یہی نمونہ مرنے کا اپنی مرضی سے مرتے ہیں، وہ اندر سے اپنی روح کو لے جاتے ہیں. وہ آنکھوں سے نہیں، ناک سے نہیں، کان سے نہیں، منہ سے نہیں، نیچے کے جو 2 دروازے ہیں ان سے نہیں، اندر سے ہی لے جاتے ہیں. باقی عام آدمی کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی ناک سے، کبھی منہ سے، کبھی گدا کے 2 دروازوں سے ان کی روح چلی جاتی ہے. خیر، اب جب ایک ستسنگی کی مرتیو آوے یا غیر ستسنگی کی مرتیو آوے تو گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ گھر والوں کو اس کو، اگر وہ نام جپ رہا ہے، اگر وہ بھجن کرنے والا ہے، اچھا بھجن کرنے والا ہے، تو اس کا ستگرو
अगर पूरा है, जिसने नाम बख्शा है, उसको पहले ही 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन उसको पहले ही चेतावनी देगा कि भैया 3 दिन है, तैयारी करो, 7 दिन है, तैयारी करो, और हुक्म भी दे जाएगा कि तुम भली बता सकते हो। अगर बहुत भजन नहीं करने वाला है फिर भी उसने अपनी बहुत कोशिश की है और शरीर का कुछ हिस्सा खाली कर चुका है, तो गुरु महाराज अंदर दर्शन भी देते हैं, शब्द भी खुल जाता है और कभी बाहर कहने की इजाजत देते हैं और कभी कहने की इजाजत नहीं देते। मगर अगर सत्संगी होके इसने भजन नहीं किया, खूब दुनिया के शौक किए हैं, तो भी उसकी गुरु संभाल जरूर करता है, मगर वो चुप जाएगा, शांत जाएगा, कहेगा नहीं। गुरु आएगा जरूर। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर गुरु मरने के वक्त न आवे तो उसको दूरों सलाम करना, गुरु करने की कोई जरूरत नहीं। गुरु का तो मेन ड्यूटी ये है कि मरने के वक्त सिख की सेवक की संभाल करे। ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगो, जब फाट्यो सगलो लेखा। तो वो आदमी जो चुप चुप जावे, कुछ न कहे, उसकी भी संभाल होती है। ये होता है सत्संगी का हाल। कभी कभी सत्संगी को पीड़ा होती है या उसकी बुद्धि होश में नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? उस वक्त उसको सिमरन करवाना चाहिए, उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई तू अपना हमारी चिंता नहीं करो, महाराज जी को याद करो, गुरु को याद करो, तुमको नाम सिमरन है, याद है, तू 5 नाम याद है, सिमरन करो, गुरु का ध्यान करो, हमारी चिंता नहीं करो। ऐसा उसको गुरु के तरफ उसका ख्याल लगाना चाहिए। ये रह गया सत्संगी का हाल। और जहां तक हो सके, अगर उस वक्त घर के अंदर गैर सत्संगी हैं तो उनको बड़े ही प्यार से, प्रेम से, अदब से उस मरने वाले के कमरे से बाहर ले जाना चाहिए, विनती करके और रिस्पेक्टफुली उसको बाहर ले जाना चाहिए। अच्छा, ये हो गई हालत सत्संगी की। गैर सत्संगी भी अगर हो, जिसको पूरे गुरु ने नाम नहीं दिया है, आम तो क्या होता है कि आदमी का मरने का समय होता है तो खासकर औरतें, नहीं तो बहुत सब लोग रोना, पीटना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, जिससे मरने वाले का नुकसान होता है। माफ करना, मैं जो ये आज विषय लिए है, इसमें लोगों को कुछ लोगों को थोड़ा सा डर होता है। कभी वो कहते हैं पता नहीं इसने आज क्या लिया है विषय, तो वो जो टाइम आता है उसी गैर सत्संगी को भी आगे भी उस रोना, चीखना, चिल्लाना, हाय हाय करना नहीं चाहिए। उस वक्त उसकी रूह निकल रही है, उस आदमी को कहना चाहिए तू भाई हमारी फिक्र नहीं करो, एक दिन मरना जरूरी है, मालिक सबकी संभाल करता है, तू परमात्मा को याद करो, हरि को याद करो, गोविंद को याद करो, वागुरु अकाल पुरख को याद करो। और मरने से वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो घबरा जाता है और उसकी आत्मा का सिमटाव यानी जो खेच है वो बड़ी तकलीफ से होती है। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मुर्दे को एकदम जमीन पर रखना चाहिए,
और दीवा भी जलाना चाहिए और क्रियाकर्म भी करना चाहिए। जहां तक सत्संगी का सवाल है, उसके आगे दीवा रखने की कोई जरूरत है नहीं। ये रस्म कहां से आई है कि जब भी आदमी मरता है, नौ द्वारा छोड़ के आगे जाता है, तो उधर उसको ज्योति दिखाई देती है अंदर। जो भी भजन करके अंदर जाएगा उसको अंदर ज्योति दिखाई देगी। इस वास्ते सब गुरुद्वारों में, ठाकुर द्वारों में, चर्चों में, चाहे यहूदियों के चर्चों में, सब जगह ज्योति जरूर होती है। तो उस वक्त जो परमात्मा का प्यारा है, जिसने दुनिया में नेक काम किए हैं, शुभ काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, किसी को तकलीफ नहीं दिया है, ईमानदारी की चाल जिसकी है, जो भला आदमी है, उसको तो उसकी तो रूह सिमटा होके देखती है। जो गुरु का भक्त है उसको तो अंदर ज्योति आती है। तो बाहर जो ज्योति है इससे कुछ बनता नहीं, ये ज्योति अंदर की ज्योति से वास्ता है। सत्संगी के आगे ज्योति होने की कोई जरूरत नहीं, और सत्संगी के आगे रोना भी नहीं। चाहे गैर सत्संगी हो तो उसके भी आगे रोना नहीं चाहिए। बड़े महाराज जी फरमाया करते हैं कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको याद करके या उसकी हाजिरी में मरना, रोना, चिल्लाना, हाय हाय करना, आप उसके दुश्मन हैं। अगर कोई आदमी रिश्तेदार के मरने पर हाय हाय करता है, रोता है वगैरह, और उसके मरने के बाद भी रोता है, तो वो उसका दुश्मन है। हजूर बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे। भाई मगर सिंह करके एक सरदार साहब था, खुद सत्संगी था और उसका लड़का भी सत्संगी था। उसका जवान लड़का था, वो लड़का गुजर गया। तो भाई मगर सिंह जो था वो भजन भी करने वाला था। उसने सोचा गुरु का भाणा है, उसने अपने को धीरज में रखा, रोया नहीं। और उस जवान लड़के को मां भी नहीं थी, मां उसकी पहले ही गुजर गई थी। बहन भरी थी तारू नाम की। उस बहन ने बहुत ही रोया और अपनी छाती को पीटा। जब भी ऐजा पुरसी करने को लोग जाते हैं तो पीटने वीटने का कहीं रवाज पंजाब और सिंध में तो था। तो रात को उसका भाई बहन को कहता है, बहन तारू, जितना तुमने रोया है और अपने आप को पीटा है, तू देख मेरा ये चेहरा जो है तुम्हारे पीटने से मेरा लाल हो गया है, और मेरा रास्ता जो रोशनी से भरा हुआ था, तुम्हारे आंसुओं से वो रोशनी कम हो जाती है, मैं आगे नहीं जा सकता। तो जो आदमी मर जाता है, दुनिया में तो एक गलत फहमी ये होती है, अगर कोई रोवे नहीं तो आम आदमी कहेंगे ये देखो पत्थर दिल आदमी है, उसको मरने वाले की कोई फिक्र नहीं थी, जैसे कि बैठे हुए थे तैयार कि ये मर जावे। तो इस वास्ते कई लोग रोना नहीं भी आता है तो रोते हैं, बहुत कुछ होता है। कहने का मतलब ये है कि रोने से जो आदमी मर गया है उसका बहुत नुकसान होता है, वो चाहे सत्संगी होवे चाहे गैर सत्संगी होवे। एक पादरी था, प्रीस्ट, वो अपने मां को बहुत ही प्यार करता था और इतना मां को प्यार करता था कि उसने शादी भी नहीं की। उसकी मां बूढ़ी हो गई बहुत और वो बेचारी मर गई। मर गई तो इसका मां में बहुत मोह था और बहुत रोता था, बहुत मां को याद करता था। एक दिन उसकी मां उसको सपन में आती है, क्या देखता है कि मेरी मां, उसकी पीठ दिखाई देती है
اور ہاکر لوگ ہیں نا، جہاں وہ پانی والے پانی اٹھاتے ہیں یا چھولے اٹھاتے ہیں، چنے اٹھاتے ہیں، تو یہاں ایک بڑی لکڑ ہوتی ہے اور اس میں وہ سامان اٹھا کے چلتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑی لکڑ ہے میری ماں کے گردن پر، اور اس میں 2 بالٹی جس کو کہتے ہیں، وہ بالٹی بھری ہوئی ہے پانی کی اور وہ اوپر جا رہی ہے اور آدھا قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہ ماں کو کہتا ہے، ماں تو اتنی نیک عورت، تم نے کسی کو دکھی بھی نہیں کیا، تم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، تمہیں نے کسی کو کبھی پاپ نہیں کیا، تمہاری یہ حالت۔ تو ماں منہ ایسا کر کے اس کو کہتی ہے، پتر ہاں یہ تمہارے کارن ہے۔ انہوں نے کہا، ماں میں تو تم کو یاد کرتا ہوں۔ بولتی ہے، اس واسطے میری یہ حالت ہے، یہ جو 2 بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہے یہ تیری آنسو ہے اور یہ مجھے اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے کارن میں آگے نہیں چل سکتی۔ تو یہ رونا دھونا جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کریا کرم جو کرتے ہیں، ستسنگی کو اجازت ہے، مگر کریا کرم سے جو مر گیا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک رسم ہے، سکھوں کی اپنی ہے، ہندوؤں کی اپنی ہے، آریہ سماجیوں کی اپنی ہے، مسلمانوں کی اپنی ہے، سب کی اپنی ہے۔ اور پھر لوگ کچھ گیتا پڑھتے ہیں، کچھ گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، کچھ نامے میلے کے سلوک پڑھتے ہیں، کچھ ناسکیت، کچھ مارکنڈے پران پڑھتے ہیں، کچھ گرڑ پران پڑھتے ہیں، اسلام کے بھائی صاحب فتوحات مکی پڑھتے ہیں، اپنا اپنا سب کا رواج ہے۔ تو یہ جتنے کتاب ہیں جو لوگ مرنے کے وقت پڑھتے ہیں یا 12 دن کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، بھوگ اکھنڈ پاٹ رکھا جاتا ہے یا 12 مہینے کے بعد رکھا جاتا ہے، یہ ہم لوگ جا کے سنتے ہیں، وہ بھی ایک رسم ہے۔ ادھر بھائی پڑھتا ہے، بھائی یعنی پاٹھی گرنتھی پڑھتا ہے، اور ہم لوگ وہاں آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں، وہاں بھائی صاحب پڑھتا ہے، ہم سنتے نہیں۔ اور ہمارے ہردے کے بھی ہردے میں یہ وچار ہے کہ وہ مر گیا اپنا کیا ہے، اپن تو دنیا کے ساتھ اپنی لگن لگی ہوئی ہے، ایسا یعنی اندر میں یہی خیال ہے، اس واسطے ہم سنتے بھی نہیں۔ ابھی سنتوں نے، مہاتماؤں نے، یہ جو رشیوں نے، منیوں نے رواج رکھا ہے کہ اس وقت میں یہ دھرمی پستک، مذہبی پستک پڑھنے چاہیے، یہ اس واسطے ہی رکھا ہے، نہ کہ بھائی پڑھے، پاٹھی پڑھے، پنڈت پڑھے اور ہم سنیں ہی نہیں، اس واسطے رکھا ہے کہ ہم سنیں، ہم سمجھیں اور ویچاریں۔ کیونکہ یہ جتنے سب کتاب ہے، ان سب کتابوں کے اندر ہم لوگوں کے لیے ہی ہدایت نامہ ہے، وہ ہم کو سوچنا چاہیے، ویچارنا چاہیے اور اس کے انوسار دنیا میں چلنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم مرنے سے پہلے یہ چیز پڑھیں اور سوچیں اور ویچاریں تو مرنے کا سمے دکھ کشٹ کا سمے نہیں ہوگا۔ تو آج میں نے یہ بانی لی ہے گرنتھ صاحب کی، جو کہ چتاونی کی بانی ہے، اس میں تیسری پاشاہی ہم لوگوں کو ایک بڑے ہی سندر نمونے سے، مہا سندر نمونے سے ہم کو چتاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے شریر کے جدا جدا حصوں کو، لیکن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ جو گرو امر داس صاحب جی مہاراج تیسری پاشاہی، چاہے گرو نانک صاحب جی سے، چاہے کبیر صاحب، جتنے یہ مہاتما اونچ کوٹی کے مہاتما ہیں،
اور انہوں نے جو یہ بانی رچی ہے یہ انہوں نے نہیں رچی ہے، ست پرش نے ان کے مخاروند سے کہی ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے، ست پرش نے کہا ہے، اور ہم لوگوں کے ساودھانی کے لیے کہا ہے تاکہ ہم جاگرت ہو، ہم اویکن ہو، ہماری ہوش ہو جاوے، ہماری آنکھیں کھلے، کیونکہ یہ چیز ضرور ایک دن آنے والی ہے۔ حضور مہاراج جی نے سے کسی آدمی نے پوچھا کہ سچے پاشاہ ہم سارا دن اگر مرنے کا ہی ویچار کریں گے تو دنیا میں ہم کام کیا کریں گے؟ سارا وقت ڈر لگا ہوا ہوگا کہ مریں گے مریں گے مریں گے، کل نہ مریں، پرسوں نہ مریں، مریں گے مریں گے مریں گے، تو کام کیا کریں گے؟ مہاراج جی نے کہا میں ایسا نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جینے کی آشا رکھو، مرنے کی تیاری رکھو، ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ۔ کیونکہ کچھ لوگ بولیں گے یہ پیسیمزم ہے، اور آدمی کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، نہ پیسیمسٹک ہونا چاہیے نہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ایک دن آنے والی ہے۔ یہاں ہم اتنے بیٹھے ہوئے تھے، چار برس پہلے یہاں ہمارے ہی کانگریگیشن سے، آڈینس سے کئی لوگ چل بسے ہیں، 4 برس کے بعد اور کئی لوگ چل بسیں گے، اور 4 برس کے بعد اور کئی لوگ چل بسیں گے، تو اس کے ڈر کے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں، اس کا سامنا کرنا ہے، اور سامنا یہ کرنا ہے جیسے کبیر صاحب نے فرمایا، گوتم بدھ نے فرمایا، جیسے گرو نانک صاحب جی فرماتے ہیں، جیسے اور سبھی سنت فرماتے ہیں۔ تو یہ چتاونی کا شبد ہے، میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں اے من پیاریا۔ ابھی گرو امر داس صاحب جی وہ تو مالک خود تھے، انہوں نے تو پربھو کو پراپت کیا تھا، وہ واہگرو روپ تھے، لیکن ہمارے لیے یہ بانی کہتے ہیں اور اس ڈنگ سے کہتے ہیں اے من پیاریا تو سدا سچ سنبھالے۔ کہتے ہیں تو یاد کرتا ہے دنیا کے سب فانی چیزوں کو، تیرے ہردے میں سمرن ہے فانی چیزوں کا جو سچ نہیں ہے۔ سچ کو عام آدمی کہتے ہیں سچ کہنا، ٹو اسپیک ٹروتھ، مگر یہاں ٹروتھ سچ کہنا نہیں ہے، یہاں ٹروتھ وہ ہے دا اٹرنل، دا ایور لاسٹنگ، دا امورٹل، وہ ٹروتھ ہے، وہ پرماتما ہے، وہ رب ہے، وہ واہگرو اکال پرکھ ہے، وہ اللہ ہے، وہ گاڈ ہے، وہ ہری ہے۔ کہتے ہیں تو سدا سچ سنبھال، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ سدا کور سنبھالتے ہیں، یار دوست استری متر پتر دھن مال سب کچھ جو ہے وہ کور ہے، کور کا سمرن، کور کی جپنی، کور کی یاد، سب کور ہی کور۔ کور کا معنی جس کو ہم ایک دن چھوڑ جائیں گے، باقی تو چیزیں اور ہے، لیکن یہ شریر جو جس کو ہم اپنا کہتے ہیں، جس کو خوب مالش اور پالش کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، ایوڈیکولن لگاتے ہیں، آرسی کے سامنے گھنٹوں کے گھنٹے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک دن چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں باہر کی اور چیزوں کو تو چھوڑ دے ہو، یور ویری باڈی از پیریشبل اینڈ از ون ڈے باؤنڈ ٹو گو۔ اس واسطے کہتے ہیں نہیں، دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، کہیے اے من پیاریا تو سدا سچ سنبھال، ایک کٹمب جو تم دیکھدا چل نہیں تیرے نال۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے
पहले इसकी एसोसिएशन कुटुंब से होती है, परिवार से होती है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने जन्म दिया, माँ भी है, बाप भी है, बहन भी है, भाइयां भी है, कुटुंब में आ जाता है और उससे पहले प्रीत होती है। बच्चे छोटे को भी मालूम ये है कि पप्पा है, ये मम्मा है, ये पप्पा है, ये मम्मी है। छोटे बच्चे को मालूम है, पप्पे के पास भाग के जाएगा, मम्मी के पास भाग के जाएगा, मगर दूसरा कोई कहेगा बेटा इधर आओ, नहीं, पहले नहीं आएगा। जब तक हमको उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, चॉकलेट देंगे, कुछ देंगे, ऐसा ऐसा आएगा, वरना नहीं। तो इसका जो मोह है, जो इसका अटैचमेंट है, जो इसकी एसोसिएशन है, ये शुरू कुटुंब से होती है, परिवार से होती है, फैमिली से होती है, क्योंकि पहले वो कांटेक्ट में फैमिली के आता है। तो हमारा कुटुंब के साथ बहुत मोह होता है। तो कहता है ए कुटुंब तू जे देखदा चलई नाही तेरे नाल। कहते तुम्हारी इतनी गहरी मोह लगन जो कुटुंब के साथ है, ये तेरे नाल चलने वाला नहीं। चाहे आदमी जब मरता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर होवे, MRCPOs होवे, इंग्लैंड सारी दुनिया के सब इम्तिहान पास करके आया होवे, लेटेस्ट में लेटेस्ट उसके पास मेडिसिन होवे, वो कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर बेचारे को खुद मालूम है कि दवा तो मैं देता हूं, लेकिन ठीक करने वाली कोई और पावर है। जो भी ऑब्जेक्टिव हैं डॉक्टर अपनी अप्रोच में, उनको ये मालूम है भाई हम दवाई भी देते हैं, परख भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो शक्ति आदमी को ठीक करने वाली है वो कोई और है। तो कहते हैं ये कुटुंब तेरे साथ प्यारा नहीं चलेगा, तुम इसके साथ इतनी दोस्ती रखी है। आगे ऐ मन प्यारे तू सदा साच संभाल, एह कुटुंब जो तू देखदा चल नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चल नहीं तिस नाल क्यों चितलाया। ऐसा काम मूल ना कीजिए जित अंत पछताइया। एक आदमी था, उसके घर के नजदीक में एक दरख्त के नीचे एक साधु आ गया। साधु शाम को थोड़ा सा सत्संग करता था। वो आदमी, जवान आदमी, उस साधु के पास जाके ठहरता था, उसकी थोड़ी सेवा वेवा करता था। एक दिन साधु से बातचीत चली तो साधु ने सत्संग में कहा कि भाई इस दुनिया में दोस्ती रखने के काबिल कोई चीज नहीं है, एक हरि से और गोविंद से दोस्ती रखनी है, क्योंकि वो ही अंत के समय में हमारा साथी होता है और कोई हमारा साथी होता नहीं। तो वो जवान साधु को कहता है, साधु महाराज मैं अपनी बीवी को इतना प्यार करता हूं और वो मेरे को इतना प्यार करती है कि हम मरेंगे भी दोनों साथ, जिएंगे भी साथ, जाएंगे भी स्वर्ग में साथ, और वो मेरे से वफादार है और मैं उसके साथ भी वफादार हूं। और ये बात मैं आपकी नहीं मानता हूं। वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, मैं उसके बगैर खाना नहीं खाता हूं। चाहे रात उसको मैं 12 बजे घर में आता हूं तो वो खाना नहीं खाती है। और स्त्री और पुरुष का प्यार आपस में बहुत ही डिवाइन है।
साधु ने उसको कहा, भैया तुम ये बात छोड़ दो, मैं कहता हूं एक हरि से दोस्ती रखना चाहिए। उसने कहा, ये बात मैं नहीं मानता। बोले, अच्छा तुमको मैं एक बात कहता हूं, करो तो मैं तुमको दिखा दूं कि तुम्हारा और स्त्री का आपस में प्यार कैसा है। कहता है, भाई दिखाओ। बोले कि मैं तुम्हारे को एक बूटी देता हूं, जड़ी बूटी देता हूं, पाउडर की एक पुड़िया देता हूं, तू क्या करना कि दूध में पी के और सो जाना, तो तू मर जाएगा, मगर सचमुच नहीं मरेगा। तेरे जितने भी निशान हैं ये मरने के ही हो जाएंगे। बोले, फिर ये तो मैं मरना तो नहीं चाहता हूं। बोले कि नहीं, तू मेरा सेवक है, मैं आऊंगा तेरे को, फिर मैं दूसरी पुड़ी मुंह में डालूंगा, तेरे को ठीक करूंगा, तू घबराओ मत, मगर तू देख ले। कहता ठीक है साधु महाराज। वो बेचारा रात को दूध में पी के और सोया और 2 घंटे के बाद मर गया। तो एक टांग उसकी यहां चली गई, दूसरी टांग यहां चली गई, वहां चली गई, इस तरह से उसके वकड़ हो गए शरीर के। इसकी बीबी ने बहुत चिल्लाया, रोया, पड़ोसियों को इकट्ठा किया, सब कुछ किया, हाय घोड़ा जो होती है वो इसकी बीबी ने की। अभी सुबह का टाइम हुआ, सब पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, सब कुटुंब परिवार के आदमी आ गए। बोला, भाई अभी इसको उठाएंगे। उठाएंगे, ठीक है। तो बोले कि दरवाजा जो है तुम्हारा, ये दरवाजा बहुत छोटा है और इसकी एक टांग यूं होके खुश्क हो गई है, एक टांग यूं हो गई खुश्क हो गई है, और हाथ ऐसे खुश्क हो गया है, तो दरवाजे को हम काटते हैं। घर वालों ने बोला, जो आए थे यार दोस्त, उन्होंने कहा, भाई अभी तो मेरे पास कोई है ही नहीं, कमाई वाला भी कोई नहीं रहा, बच्चे भी छोटे रहे हैं, दरवाजा काटोगे 200-100 रुपया मेरा और खर्चा हो जाएगा, इसकी टांग को आप दबाओ, अगर न दबे तो इसकी टांग को काटो, मगर दरवाजा नहीं काटो। और वो सब सुन रहा था, क्योंकि उसने उसको ऐसी बूटी खिलाई थी। खैर, जब बिल्कुल इसको सब कुछ उन्होंने तैयार किया, उस वक्त साधु ने कहा, भाई तुम इसको छोड़ दो, छोड़ो, ये मेरे हवाले करो, ये मेरा सेवक है। उसने दूसरी बूटी निकाली और उसके मुंह में डाली, उसके माथे को मांजा, गर्दन को मांजा, बाहों को मांजा, और उस आदमी को सीधा कर लिया। उसको पसीना आ गया, आंखें भी खुल गई, ठीक हो गया। ठीक होके साधु को कमर में हाथ डाल के बोलता है, चलो। बोलता है, चलो, मैंने देख लिया कि इस संसार में कोई किसी का है नहीं, जिसको मैं इतना प्यार देता था, अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, उसको दरवाजा मेरे से प्यारा था। इस वास्ते मैं अभी चला, इस घर में नहीं ठहरूंगा। साधु ने कहा, नहीं, तुमको घर में ही ठहरना है, बाल बच्चों की परवरिश भी करनी है। इतना भी तुम सोच ले हो कि इस संसार में हमारा नाता स्वार्थ का है और मतलब का है, और अपना टाइम परमात्मा के बंदगी में रोज दिया करो। तो इस वास्ते ग्रंथ साहब की बानी कहती है, इक्कस हर के नाम बिन अगे लइए एक होए। कहते हैं तुम्हारे मरने से ही पहले ये तुम्हारे से नाता काट लेते हैं कि ये खत्म हो गया। तब पूछते हैं कि हुंडियां कहाँ है, पैसे कहाँ है, तिजोरी की चाबियां कहाँ है। वहां डॉक्टर ने जवाब दिया है कि 24 घंटा ये आदमी जिंदा है। उसके बाद में ये बिल्कुल इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि माल सामान कहाँ रखा हुआ है। और गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, ये तो 5वीं पातशाही की बाणी है, इक्कस हर के नाम बिन। कहते हैं एक हरि के नाम की बंदगी के बगैर अगे, कहते हैं मरने से पहले, अगे लई एह खोए, तुमको खो बैठते हैं। दे डिसाइड इन देयर माइंड दैट ही इज नो मोर, ही इज गोइंग टू गो अवे, और प्लानिंग शुरू हो जाती है मन में। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक कचड़ियां स्यूं तोर। कहते हैं, ऐ प्यारा
یہ دنیا کے ناطے کچے ہیں. کچڑیاں سوں توڑ ڈھونڈ سجن سنت پکیاں. کہتے ہیں سنت ہی پکے ناطے ہیں, ان کو تمہارے سے کچھ نہیں چاہیے. ڈھونڈ سجن سنت پکیاں, وہ میاں دے وچھڑے وہ میاں نہ جاسی چھوڑ. وہ جیون دے وچھڑیے وہ میاں نہ جاسی چھوڑ. کہتے وہ جیتے جیتے تمہارا سانس ابھی چلتا ہے, تمہارے کو وہ لوگ اپنے من میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ختم ہے. اور وہ گھر والی کہے گی کہ بچوں کو کھلا دو 12 گھنٹہ پھر کھانا ہی نہیں ہوگا. اس میں کسی استری کا دوش نہیں ہے, کسی پتی کا دوش نہیں ہے, یہ سنسار کا سب ناتا ایسا ہے. تو کہتے ہیں ڈھونڈ سجن سنت پکیاں. کہتے ہیں کسی سنت کی تلاش کرو, اس کا ناتا پکا ہے. یہاں ساتھ ہے, مرنے کے سمے ساتھ ہے, مرنے کے بعد بھی ساتھ ہے. ہاں جی آگے. ساتھ تیرے چل نہیں اس نال کیوں چتلائی ایسا کم مول نہ کیجیے جت انت پچھتائی. دیکھیے یہ بانی ہم کو مرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے اور اس حساب سے دنیا میں چلنا چاہیے. مرنے کے وقت کسی نے 11 ادھیائے اگر گیتا کا پڑھا تو نہ پرانی کو کوئی فائدہ اور پڑھنے والے کا بھی اگر خیال باہر ہے کوئی نہیں فائدہ. ہماری عام زندگی یہ ہے, دنیا میں کئی موقع ہیں سکھ کے, ہم دوسرے ناول پڑھتے ہیں, روز 1 گھنٹہ اخبار پڑھتے ہیں, ٹائمز بھی پڑھتے ہیں, اکانومک ٹائمز بھی پڑھتے ہیں. اس چیزوں کے لیے ہمارے کو بہت فرصت ہے, مگر ان چیزوں کے لیے ہم کو فرصت نہیں ہے جو چیز ہمارے کام کی ہے. تو کیا فرماتے ہیں, ایسا کم مولے نہ کیجیے. کہتے ہیں ایسا کام نہیں کرنا. کوئی آدمی اگر ریتی کی فاؤنڈیشن پر اپنی عمارت بنائے گا, ابھی یہ عمارت بنی ہوئی ہے, اس کے نیچے سیمنٹ کانکریٹ اور لوہے کی فاؤنڈیشن ہے, مگر کوئی آدمی ریتی کے اوپر اپنا مکان بنائے تو ہم اس کو کہے گا یہ اناڑی ہے, یہ بے وقوف ہے, ریت کے اوپر مکان بناتا ہے. لیکن وہ تو معمولی اناڑی ہے, ہمارے جیسے کوئی اناڑی نادان ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم ریتی کے اوپر ساری چیز بناتے ہیں. ہم کو معلوم ہے پتا جی چلے گئے, ہم کو معلوم ہے دادا جی چلے گئے, ہم کو معلوم ہے راون بھی چلا گیا, ہم کو معلوم ہے ایک دن ہم بھی چلے جائے گا, پھر بھی ہم اس چیز کو ایسے جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ دنیا جائے گی مگر ہم نہیں جائیں گے. اس سے بڑھ کر اور ایک نادان آدمی سنسار میں کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جت انت پچھتائیے. ابھی مرنے کے سمے کیا ہوتا ہے, جیسے ہم ایک سپنا دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, ڈریم دیکھتے ہیں, تو کتنا بڑا سپنا ہوتا ہے مگر ہوتا 1 منٹ میں ہے. ایسے مرنے کے وقت آدمی کو اس کی ساری زندگی ناٹک کے طرح سے, سنیما کے طرح سے تھوڑے عرصے میں دکھائی جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے اور روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس وقت اس کو ساری زندگی سپنا لگتا ہے, ابھی نہیں لگتا ہے. ابھی اگر جیسے سنت کہتے ہیں سب, یوگ وششٹھ میں وششٹھ جی رام کو یہی بات سناتے ہیں کہ یہ سپنا ہے. شنکراچاریہ جی کہہ گئے کہ یہ مایا ہے, یہ پرچھاواں ہے. ایک ایک کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, مگر ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس وقت جب یہ سپنا کر کے دیکھتا ہے, یہ سارا سنسار اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا. اس وقت یہ ریئلائز کرتا ہے
और उस वक्त रोता है। अब उसका बैलेंस अगर 50 लाख रुपया भी है, 50 करोड़ रुपया भी है, इसके काम का नहीं है। जो इसने पाखंड से, फरेब से, धोखे से जमा किया, इसके काम का कुछ नहीं है। बच्चे बच्चे खड़े हैं, लड़कियां खड़ी है, सब खड़े हैं, इसके काम का कुछ नहीं। देखिए क्या इससे सच ए स्ट्रेंज सिचुएशन। एक आदमी ने अपने सिर से पांव तक मेहनत करके पैसा जमा किया, धोखे से, पाखंड से, हर एक किस्म की चालाकी से, और ले जाता सुई भी नहीं ले जाता, और फिर भी इसका जमा करना चालू है, छोड़ेगा नहीं। हम बैठे हुए सब हम एक ही कैटेगरी के हैं। कोई प्रभु का प्यारा होगा, मैं उससे माफी मांगता हूं, लेकिन हम सब एक ही जैसे हैं। सुनेंगे, थोड़ा देरी विचार करेंगे, छोड़ देंगे, फिर वही सिलसिला हमारा जो है वो चालू है। तो यहां हमको गुरु साहब जी कहते हैं जित अंत पछोताइए, कहते हैं उस वक्त पछताएगा। उस वक्त आदमी रोता है, किस कारण? इस कारण रोता है कि हाय, मैंने तो जो कुछ इकट्ठा किया वो तो मैं ले ही नहीं जाता हूं। फिर कबीर साहब जी महाराज यहां आके कहते हैं, अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं प्यारा, जब तू तंदुरुस्त है, शरीर ठीक है, चलता है, फिरता है, खाता है, घूमता है, फिरता है, सब करता है, तब पछताओ। छोड़ो, अपनी कारोबार करते हुए भजन करो, भजन करके जीते जी मरो, यानी शरीर को खाली करो और अंदर नाम से जुड़ जाओ। वो नाम सच है, वो नाम आद सच, जुगाद सच है, भी सच है। उसके साथ अपने रूह को मिला दो और उसकी पुल अपवर्ड है, उसकी पुल अपवर्ड है, बाकी दुनिया की पुल डाउनवर्ड है और आउटवर्ड है। कहते हैं उसमें अपनी रूह को जोड़ दो। गुरु नानक साहब जी महाराज ये कहते हैं, कबीर साहब यही कहते हैं, सब दुनिया के संत महात्मा, फकीर, औलिया और दरवेश यही कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। वाणी कहती है संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल। कहते हैं संतों के साथ मिलो और सच्चा नाम वो आपको देंगे, उसकी कमाई करो। फिर आगे कहते हैं तोसा बंधु जी का इथे उथे नाल। तोसा कहते हैं वो चीज जमा करना जो कष्ट के वक्त, तकलीफ के वक्त, आपदा के वक्त काम में आएगी, उसको तोसा, पंजाबी में भी तोसा कहते हैं, सिंधी में भी तोसा कहते हैं। कहते हैं तोसा बंधु जी का इथे उथे नाल। कहते हैं मरने से पहले तेरे साथ है, मरने वक्त तेरे साथ है, मरने के बाद भी तेरे साथ है। तो यहां भी महाराज जी कहते हैं होवे तेरे नाल, और कोई नाल नहीं होगा। फिर आगे अजीज यार दोस्त क्या करते हैं, कागा रोली। कौआ जो होता है ना, एक कौए को या कौए के बच्चे को बिल्ली पकड़ के मार देती है, फिर कौए इकट्ठे हो जाते हैं, काऊ 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 काऊ, 1 घंटा करके वो भी सब भाग जाते हैं, फिर खत्म हो गए। हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई मर जाता है, आपस में इकट्ठे होते हैं, रोना पीटना करके फिर ऐसे ऐसे खाना पीना, धोना, घूमना, सिनेमा, नाटक, कपड़ा पहनना सब शुरू हो जाता है। वो मरने वाला सुपना लगता है कि हाँ भाई हाँ, मगर अभी खत्म है। ये संसार की सृष्टि, ये संसार की रचना, ये खेल मालिक ने ऐसा ही बनाया है, इसमें किसी का दोष नहीं। अक्लमंद इंसान इस संसार में वो है जो अच्छी तरह से एनालिसिस करके देखे, हिस्ट्री को देखे कि ये दुनिया में सच्ची चीज कौन सी है, साथ चलने वाली चीज कौन सी है, और उसके साथ अपनी लगन लगावे। वो आदमी अक्लमंद है। हमको दुनिया की अक्लमंदी बहुत है, मगर स्वार्थ की अक्लमंदी बहुत है, मगर परमार्थ की अक्लमंदी हमको नहीं। प्लान जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट 5 वर्ष का प्लान बनाती है, 5 ईयर प्लान बनाती है, मगर हमको तो 1 सदी का प्लान बना देते हैं कि 100 वर्ष का भी हम प्लान बना देते हैं, क्योंकि मरने का कभी विचार आता ही नहीं है। आखिर में कहते हैं कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। इस वास्ते ऐ मन, ऐ प्यारा,
تو सच से दोस्ती रख, तू नाम से दोस्ती रख, तू वागरू से दोस्ती रख, उस अल्लाह से दोस्ती रख, रब से रख, हरि से रख, गोविंद से रख, परमेश्वर से दोस्ती रख, जो तेरे काम आएगा, जो तेरे साथ भी आएगा। हाँ जी। कह नानक मन प्यारे, तू सदा साच संभाल, रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर कितै, जिचर हर रस पल न पाए। अब गुरु अमरदास साहब जी महाराज हमको ये जुबान जो है, इस जुबान को कहते हैं और साथ में हमारे अंदर जो ख्वाहिश करने की ताकत है उसको भी कहते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश हमेशा लज्जत के लिए होती है। कहते हैं ऐ रसना, ऐ मेरी जुबान, तू अनरस राच रही। कहते हैं तुमने परमात्मा के नाम का रस नहीं रखा, उसका शौक नहीं रखा, तुमने इस दुनिया के अंदर मीठा खट्टा नमकीन गरम सर्द जो इस इंद्री के का जो फिजिकल टेस्ट है, कहते हैं तुमने इन चीजों से ख्वाहिश रखी है, दिल लगाई है, और दुनिया की फानी डिजायर्स, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, तृष्णाएं कहते हैं तुमने रखी। एक तरफ ये इंद्री जो स्वाद लेती है उसको एड्रेस करते हैं, उसके अलावा हमारा मन जो दुनिया की ख्वाहिशातें करता है, जिसके कारण ही हम इस दुनिया में मर के आते हैं। अगर कोई आदमी मरने के वक्त कोई उसको ख्वाहिश न हो, न फकत मन में न हो मगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी न हो, कोई ख्वाहिश नहीं, वो आदमी इस दुनिया में वापस आ ही नहीं सकता। हम इस दुनिया में माँ जो है वो औरत होके आती है, औरत माँ होके आती है भाई, वही आदमी अपना पोता बन के आ जाता है, अपने पुत्र का पुत्र बन के आ जाता है, अपने कुटुंब में ही अक्सर आ जाता है। जिसके साथ वो अटैच्ड है, जो ख्वाहिश उसके मन में डोमिनेटिंग है, वो ख्वाहिश लेके इसकी आत्मा यहां आ जाती है। हमारे वेदों में भी दो मार्गों का जिक्र है, एक देवियां मार्ग, दूसरा पितरियां मार्ग। वो क्या होता है, हमारी आत्मा या अन्न के जरिए या फल फ्रूट के जरिए, चांद के जरिए, कई ऐसे फल फ्रूट खाना वगैरह है जिसको चांद की रोशनी से पकते हैं या रसते हैं, कई सूरज के जरिए रसते और पकते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी ये जिक्र ग्रंथ साहब में कहा है और कबीर साहब ने भी कहा है। उस किरणों के जरिए हमारी आत्मा या फल में या अनाज में आती है, वो हम खाते हैं, माता की रज पिता की वीरज, इससे फिर आदमी बनता है, वो रूह ये वेश करके आती है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा है, जेते दाने अन्न के जिया बाजन कोई। कहते हैं जितने अनाज के दाने हर एक के अंदर जीव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाहिश जो है हमारी, ये हमारा बड़े से बड़ा बंधन है। अगर एक स्त्री अपने मन के अंदर उसको औलाद नहीं होता है, कोई ऐसा लेने देने की बात है कि औलाद है ही नहीं, मगर अगर वो तीव्र इच्छा रखती है कि मुझे औलाद होना चाहिए, क्यों नहीं मुझे होता है, सारी दुनिया को होता है, मुझे क्यों नहीं होता है, होना चाहिए, अगर इसके अंदर जबरदस्त ख्वाहिश है तो इसको औलाद होएगा, मगर मर के आएगी, जन्म लेके आएगी, फिर इसको होगा। इसी तरह से जो हम ख्वाहिश करते हैं वो हमारे अंदर में बीज बन के हो जाती है, पड़ जाती है, और वो एक दिन फ्रूक्टिफाई होती है। तो यहाँ गुरु अमरदास साहब जी महाराज हमें बताते हैं, हमारा मन जो ख्वाहिशातें करता है, तृष्णा करता है,
اور خواہشاتیں کبھی بند بھی نہیں ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے. 4 خواہشاتیں ترشنائیں پوری ہوئی اور 4، وہ 4 پوری ہوئی تو اور 4. کہتے ہیں اے رسنا تو ان رس، کہتے ہیں پرماتما کا رس چھوڑ کے دوسرا جتنا رس ہے. ایکسپٹ the Lord. This mind desires all the joys, all the delights, all the tastes of the universe, except the joy of union with the Lord. کہتے ہیں اس کو سب خواہشیں چاہیے، سب سواد چاہیے سوائے پرماتما کے. اے رسنا تو ان رس راچ رہی، تیری پیاس نہ جائے. And your thirst will be eternal, cannot be quenched. یہ من کا قانون. 4 خواہشیں ہماری پرماتما پوری کرتا ہے، 4 اور رکھیے. ایک ہانگ کانگ میں آفس ہے، کہتا ہے بھائی فلانے کی تو لندن میں بھی آفس ہے، وہاں بھی ہماری بھی ہونی چاہیے. فلانے کی تو نیو یارک میں بھی آفس ہے، میری ادھر بھی ہونی چاہیے. کبھی نہیں سوچتا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ابھی میری یاد بھی کم ہو گئی ہے، ابھی تو میرا ایک قدم قبرستان میں ہے، ایک قدم باہر ہے، پتہ نہیں کال کس وقت جھٹ مارتا ہے. یہ اس کو کوئی کیا ہے، اپنی برانچیں کھولتا جاتا ہے، برانچیں کھولتا جاتا ہے. تو اس واسطے کہتے ہیں تیری پیاس نہ جائے، پیاس نہ جائے حورت کتے جچر ہر رس پلے نہ پائے. کہتے ہیں اور تم کو یہ بتاؤں تو بتاتا ہوں تمہاری پیاس کبھی جائے گی بھی نہیں، تمہاری پیاس کبھی جائے گی بھی نہیں جب تک وہ ہری ملن کی پیاس ہے، اس رب کے وصال کی جو پیاس ہے، وہ یونین ود دا لارڈ ہے. کہتے ہیں جب تک وہ تمہاری پیاس نہیں ہوئے گی، یعنی وہ رس نہیں آئے گا، کہتے ہیں تمہاری پیاس کبھی نہیں جائے گی. اس بات کو لے کے جب صاحب میں کہا گیا ہے دیندہ دے لین دے تھک پائے. اے بندہ مالک تو تمہارے کو بہت کچھ دے گا مگر تو تھک جائے گا. تو بڑے مہاراج جی کو بھی، سردار بہادر جی کو بھی ستسنگیوں نے کہا حضور ہم تو نہیں تھکتے ہیں مگر ہماری وہ خواہشیں پوری ہو جانی چاہیے جو ہم کرتے ہیں. مہاراج جی نے کہا نہیں، خواہش تمہاری سب پوری ہوگی مگر کون سے جنم میں ہوگی یہ گارنٹیڈ نہیں ہے، مگر خواہش تمہاری سب پوری ہوگی. چوتھی پاشاہی گرو رام داس جی کی بانی ہے. بسدا سپت دیپ ہے ساگر، کڈھ کنچن کاڈ دری جے، میرے ٹھاکر کے جن انہون باچھے، ہر مانگے ہر رس دیجے. کہتے ہیں یہ 7 دیپ ہے، یعنی کانٹیننٹس ہیں، 7 سمندر ہیں. کہتے ہیں ان سب کے اندر یعنی زمین اور سمندر کے اندر جتنا بھی مال ہے، سونا ہیرا روپا ہر قسم کا جتنا بھی قیمتی چیزیں ہیں، کہتے ہیں سب کٹھا کرو نکال دیو. ابھی تک نکلا نہیں مگر کہتے ہیں ہیپاتھیٹیکلی کہ سب نکالو اور ایک زمین پر اس کا بیلی کرو. کہتے ہیں اب کہتے ہیں ایک بھگوان کا جس نے رس لیا ہے، ایک آدمی نے ہے جس نے ہری نام کا رس لیا ہے، کہتے ہیں اس کو لے آؤ. کہتے ہیں میرے ٹھاکر کے جن انہوں نہ باچ ہے. کہتے ہیں وہ کہیں گے ہم یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے. جس نے ہری نام کا رس لیا اس کو لے آؤ، اس کو کہو 7 سمندروں کا 7 دیپوں کا یہ سامان رکھا ہے، لے آؤ بھائی. وہ کہے گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ایون، پیارا میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. بھائی پھر کیا چاہیے؟ ہر مانگے ہر رس دیجے. کہتے ہیں میرے کو تو بہادرو آپ ہی چاہیے. آپ مل گئے سب مل گیا، آپ مل گئے سب مل گیا. میرے کو آپ کے سوا یہ سب مٹی ہے، دور ہے، کول سے ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. مگر اتنا سونا روپا ہیرے جواہرات اگر پڑا ہوا ہوئے، ہمارے جیسا کوئی مورخ آ جاوے اس کو کہیں گے لو بھائی جو لینا ہے، تو وہ سب جیب بھرے گا، سر کے اوپر گمیلا اٹھائے گا، سب کرے گا مگر اس کی پیاس نہیں جائے گی. ایک رشیا کا ہاری، ایک کسان فیملی تھی رشیا کی، 2 کسان تھے، ان کو باپ نے زمین بانٹ کے دے دی. چھوٹے کسان تھے، دے دی تو ایک جو تھا
वो संतोषी आदमी था, थोड़ा बहुत भजन वजन करता था और जो दाल रोटी उसको मिलती थी खाता था। मगर उसकी बीवी बड़ी एम्बिशियस थी। उसकी बीवी कहती है, तू क्या है, सुबह को खाता है पीता है, थोड़े में खुश है, तुम्हारे भाई ने देखो जायदाद 6 गुना कर दिया है और तू ऐसा ही बैठा है। इस तरह से बीबी ने उसको खूब रंग लगाया लोभ का। जब उसको खूब रंग लगा तो वो बीबी को बोलता, अच्छा तू गहना वहना सब बेच दे, मेरे को सोना दे, तो मैं दूर में बहुत बड़ी जमीन लेता हूं। तो रक्षा में एक ऐसा हिस्सा है जमीन का जहां नोमैड लोग रहते हैं, जो एक थां पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर वापस आते हैं, घूमते रहते हैं। वहां गया, उसके मुखी को जो पंच था उसको जो रिश्वत दिया। उस पंच ने कहा, अच्छा भाई हम आपको बड़ी जमीन देंगे। बोले कितनी देंगे? बोले तुम हम सुबह को 7 बजे मेरे सब जितने जात के आदमी हैं हम यहाँ इकट्ठे होंगे, तुम दौड़ना तुम जितना बड़ा तुमको दौड़ना है दौड़ के वापस यहाँ आ जाना। जितनी जमीन के इर्द गिर्द में तुम दौड़ के आएगा वो पूरी जमीन तुम्हारी है। इसने कहा भाई ये तो कमाल है, मेरे को तो बोला लकी स्ट्राइक हो गया ये। बोला अच्छा भाई ठीक है 7 बजे कल आ जाएगा। 7 बजे वो बेचारा दौड़ना शुरू किया, उसने बड़ा राउंड मारा। पानी, उनको लोगों ने कहा पानी पियो, बोलता है पानी पीने में जो टाइम जाएगा वो तो मैं एक एक कर दौड़ के आऊंगा। पानी भी नहीं पिया, दौड़ के अपना जो पॉइंट है उसके नजदीक आया। लोगों ने तालियां बजाई कि बहुत इसको मिलेगा। जब अपनी पॉइंट पे वापस आया वहां इसकी आंखें बंद हो गई, हार्ट टूट गई, कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो जो पंच जो मुखी था उसने कहा भाई इसकी कब्र खोदो, जहां ये सोया हुआ है अभी इसकी कब्र खोदो। कब्र खोद के उसमें डाला। कहता है इसको इतनी जमीन की जरूरत थी, 6 फुट बाय 2 फुट की जरूरत थी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। और ये तो रक्षा का एक किसान है, मगर ये हम सब की हालत है। ये उस किसान की हालत नहीं है मगर हम सब की ये हालत है। खाने को बुल्ले शाह कहते हैं। बुल्ले शाह ने कहा है भाई थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा कपड़ा चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मगर जैसे गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं प्यास न जाए औरत कितने जिचर हर रस पले न पाए। कहते हैं जब तक हरि का रस तुमने नहीं लिया तेरी ये हमेशा ख्वाहिश और तृष्णा और रस की चाहना हमेशा चलती रहेगी। आगे रस ना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जा पल्ले हरी रस पवे और पिए तू वो हरी रस। हरी रस सच्चा अमृत है। आप पानी कितना पी लीजिए, खाना कितना खा लीजिए, कभी पेट नहीं भरेगा, कभी प्यास नहीं बुझेगी। इस तरह से इस संसार के जितने सामान है इससे कभी प्यास नहीं बुझेगी। मगर अमृत का सागर भरा हुआ हुए आपको सारा सागर पीने की जरूरत नहीं है। एक बूंद अगर हम अमृत की पी लेवे तो आदमी अमर हो जाता है। वो जो हरी रस है वो अमृत है। एक बूंद पीने से फिर ये जन्म मरण से खत्म हो जाता है। एक बूंद इसको चाहिए, सारे सागर पीने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इस दुनिया के जितने रस हैं सारी दुनिया के रस हम पी लेवे तो भी हमारी तृष्णा और बढ़ती है, कम नहीं होती है। जैसे आग में हम घी डालते हैं तो आग और भंभरती है, ऐसे दुनिया के जितने स्वाद हैं जितने हम ज्यादा लेते हैं, जितने कामी लोग हैं उनको जितना काम भोगते हैं इतना ज्यादा कामी होते हैं। उसका काम का दायरा बड़ा हो जाता है, उसको चैन नहीं आता है, 1 से चैन नहीं आता है, 2 से चैन नहीं आता है, 4 से चैन नहीं आता है। इस तरह से वो अपनी सत्यानाश करके खाक बन जाता है। इस तरह से लोभ है, काम है, क्रोध है, सब ये चीजें जो है कभी संतोष नहीं आता है, तृष्णा नहीं बुझती है।
تو یہاں گرو صاحب جی مہاراج فرماتے ہیں، کہتے ہیں پیے ہر رس بہر نہ ترشنا لاگی آئے. کہتے ہیں اب اس سے پوچھو کچھ چاہیے؟ نو. اور بھائی کوئی خواہش ہے، کوئی چیز چاہیے؟ نو. ایک عورت تھی، اس نے میرے کو اپنے منہ سے بتایا. کہتے ہیں بڑے مہاراج جی ہمارے گھر میں آئے، میرے کو کہا کاکو تمہاری بڑی جو دیرانی ہے، تمہارا سسرا جو ہے، اس نے بھی میرے سے کچھ مانگا، میں نے اس کو دیا. تمہارے پتی نے میرے سے مانگا، میں نے اس کو دیا. تمہاری بڑی دیورانی نے میرے سے کچھ مانگا، میں نے اس کو دیا. اس کے بعد جو دوجی ہے اس نے مانگا، میں نے اس کو دیا. تم نے کہا میرے سے کچھ نہیں مانگا ہے اور تو مانگ اور ضرور مانگ. بی بی مجھے کہتی ہے کہ مالا جی نے اتنی ہمارے اوپر دیا کی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، تندرستی ہے، خوشیاں ہے، دھن ہے، سب ہے. کہتی ہے پھر میرے من میں خیال آیا کہ مہاراج جی جو چیز میں مانگتی ہوں وہ آپ دیں گے؟ کہتا ہاں وہ اس لائے تو میں تو کہتا ہوں کہ ضرور مانگتا ہوں، میں نے تمہارے سب فیملی ممبروں کو دیا. کہتی ہے حضور جہاں بھی ہوں وہاں آپ میرے سنگ ہو. مہاراج جی کہتے ہیں شاباش کاکو، میں نے یہ تیرے سے آش رکھی. دیکھیے ایک مہان سنت ہے اور اس عورت کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا ہے، اور اس نے موج بھی دیکھی کہ سنتوں کی موج کیا یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. تو موج بھی ان کی دیکھی، لیکن مانگتی کیا ہے کہ جہاں میں ہوں آپ ہر وقت میرے ساتھ رہو، ہر وقت میرے ساتھ. تو آج بھی وہ بی بی جہاں جاتی ہے وہاں مہاراج جی اس کے ساتھ ہے. تو شروع جب یہ بات ہوئی تو وہ بی بی باتھ روم میں گئی، مہاراج جی وہاں کھڑے. وہ بی بی کہتی ہے مہاراج جی یہ کیا بات ہے، باتھ روم میں آپ کیوں؟ کہتے ہیں بی بی تم نے ور یہ مانگا ہے، اب تو کہہ دے. کہتے ہیں جہاں میں چاہوں وہاں آپ ساتھ ہونا. دیکھیے یہ ایسے سنت دنیا کے اندر، یہ ایسی موج اور یہ سنسار، سنتوں کے سنت ہم کو مل گئے ہیں، بہت بڑی چیز ہو. ہم کو تو اس دنیا میں ایک ایک منٹ میں شکر 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 کرنا چاہیے کہ ہم کو اس پرتھوی پہ مہا سنت مل گئے. مہاراج جی نے کہا اچھا بی بی ایسے ہی ہوگا. تو اب جہاں چاہتی ہے وہاں مہاراج جی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ یہ مانگ کرانے والے بھی آپ ہی ہیں، یہ جو مانگ کرانے والے ہیں یہ بھی آپ ہی ہے. ایک دفعہ بڑے مہاراج جی پنڈتوں کے پہاڑوں میں ایک شہر ہے پنجاب کے ہماچل پردیش میں، وہاں پنڈت بہت ہیں، برہمن ستسنگ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. وہاں مہاراج جی ستسنگ فرما رہے تھے. ایک پنڈت اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مہاراج جی کو کہتا ہے مہاراج جی آپ سچ کھنڈ وغیرہ کی جو باتیں کرتے ہو یہ سچ کھنڈ کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تو مہاراج جی نے کہا میں نے دیکھا ہے اور جو چاہے اس کو میں دکھا بھی سکتا ہوں، مگر کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلا کہ ہاں مجھے دکھاؤ. کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونچ کوٹی کے سنت ہیں، مل گیا ہے. اس جیسی مہا تقدیر آدمی کی نہیں ہے، لیکن وہ ہم کو کہتے ہیں پیارا بھجن کرو، ہم سے اور کچھ نہیں مانگتے. مہاراج جی جب عورتوں کو پرشوں کو ملتے تھے کہتے تھے تو میرا کام کرتی ہے؟ مہاراج جی تمہارا کیا کام ہے؟ بھجن کرتی ہے. دیکھیے سنتوں کی کیا دیا ہے، اس کو کہتے ہیں میرا کام، مگر ہے اس کا نہیں، ہے ہمارا کام. تو یہ بات کہہ کے مہاراج جی یہاں کہتے ہیں بہرن ترشنا لاگی آئے. کہتے ہیں ترشن جب تم نے یہ ہری رس پی لیا پھر ترشنا کبھی نہیں ہوگی. پھر یہ کہے گا نہیں داتا مجھے آپ ہیں تو سب ہیں. یہ بی بی رابعہ بصری نے کہا کہ پربھو اگر میں بہشت کی خواہش رکھ کے اے میرے ربا
अगर मैं बेइज्जती की तृष्णा करके तेरी बंदगी करती हूं तो मुझे बेइज्जत में नहीं डालना। अगर मैं दोजख की डर से तुम्हारी भक्ति करती हूं तो मुझे जरूर दोजख में डालना, लेकिन मैं न बेइज्जती की न दोजख की, मैं तेरे लिए तेरी भक्ति करती हूं, मुझे तेरे बगैर और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हरि रस आ गया, वो रब का रस आ गया, प्रभु का रस आ गया, वो आनंद मिल गया। इस आनंद मिलने से बाकी आनंद की कोई जरूरत नहीं होती। आगे कहा नानक होर अनरस सब विसरा, जहाँ हर वसा मन आए। इससे पहले एक कड़ी है, कहते हैं ए हर रस कर्मी पाइए। सेवक पूछता है कि सच्चे पाशाह, ये हरि रस का जो आपने जिक्र किया, ये हरि रस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं ए हर रस कर्मी पाइए। ये कर्मी पर्शन लफ्ज है, जिसकी माना है दया, जिसकी माना है मेहर, करुणा, ग्रेस, फजल, कृपा। कहते हैं जिसके ऊपर मालिक मेहरबान होता है, करम करता है, दयालु होता है, रहमत करता है, दया की दृष्टि डालता है, कहते हैं उसको ये हर रस मिलता है। और जिसको संत सदगुरु मिल गया और उसने नाम की बख्शिश कर दी, उसके पास ये हर रस है, लेकिन इसको इधर आके लेना, डिलीवरी यहां लेनी है। इस हर रस की डिलीवरी यहां लेनी है, जिनको पूरा संत मिला, पूरा नाम मिला, और ये डिलीवरी यहां तक आके उनको लेनी है। उनकी है, उनकी अपनी जायदाद है, हर एक इंसान की जायदाद है। पहले गुरु पूरा मिलना चाहिए, सेवक को उसकी कमाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, यहां तक आना चाहिए। बस पांव से यहां तक कोई 2 मीटर होता है, 6 फुट का भी कोई कोई होता है, 5.5 फुट के आम आदमी है, बस 5.5 फुट का सफर है यहां तक। तो महाराज जी कहते हैं ए हर रस कर्मी पाइए, सतगुरु मिले जिस आए। कहते हैं जिसको सतगुरु मिला उसको ये हरि रस मिला। आखिर में कहते हैं कहे नानक और अन रस सब विसरे। कहते हैं एक दफा ये रस मिल गया, फिर कहते हैं दुनिया का कोई रस इसको स्वाद नहीं देता है। जा हर वसे मन आए, कहते हैं फिर हरि खुद मन में बस गया, फिर और के लिए जगह ही नहीं है, उसके अंदर में हरि हरि है। फिर ये कहता है गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। कोई चीज संसार की फिर नहीं प्यार करती। अभी ये अवस्था भक्तों की है, उन भक्तों की है जिन्होंने कमाई किया है, जिन्होंने मेहनत किया है। खाली मुंह से बोलने से, किताबें पढ़ने से, सुनाने से ये चीज नहीं आती है। इस हड्डियों को थोड़ा बहुत दर्द देना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा बहुत दर्द देना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, गिव ऑल, सरेंडर ऑल एंड गेट ऑल। जब वाणी ग्रंथ साहब की कहती है तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। कहते हैं तू प्यारा सब कुछ अपना मुझे दे दे, मैं तेरा ही हो जाता हूं। इस वास्ते संत सृष्टि की कारोबार चलाने वाले, क्योंकि परमात्मा ने अपने कारोबार चलाने उनको दे दिए है। राम के घर के बीच काम सब संत ही करते। कहते हैं वो संत बनना है, मगर ये अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। इस वास्ते आपको भी मैं कहता हूं और मेरे अपने को भी कहता हूं, अपने को ज्यादा कहता हूं कि हमको भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन से शौक रखना चाहिए, भजन से शौक रखना चाहिए। कह नानक होर अनरस सब विसरै, जहाँ हर वसै मन